जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुछि आम चैनल श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज सेप्टेम्बर 3 तारिख बुधवार आसंतु जानिबा आम देश विदेश रो केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर विषय सेथिलागी अनुरोध भिडियोटी को शेष जाए देखंतु एवं भल लागिले गोटे गोटे लाइक करदेबे और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन रे ऑल प्रेस कर दियंतु एवं कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। तेबे चलंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। टीईटी नहीं बढ़िला द्वंद्व, उपर बेंच को गला मामला। शिक्षकों पाई योग्यता परीक्षा बाध्यतामूलक बोली सुप्रीमकोर्ट को निर्देश नहीं जेतिकी प्रतिक्रिया प्रकाश पाई सेतिकी द्वंद्व भी देखा देइछि। शिक्षा राज्य सरकार बेपार होइथिबारु एहाकु संपृक्त राज्य गुड़िक केते मानिबे ताकु नै चर्चा आरंभ हेलानी। चूड़ांत राय पाई सुप्रीमकोर्टर प्रधान विचारपति निकटकू मामला स्थानांतर करा जाइछि। तेणु उपर बेंच की राय देउछन्ती ता उपरे समस्तक नजर रहिछि। दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन माझी जीएसटी बैठक रे हेबे सामिल। 4 दिनिया दिल्ली गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज सेमिकन सम्मेलन कार्य रे हेबे सामिल। आसंता 3 और 4 तारिख रे जीएसटी काउंसिल रो बैठक रे मध्य जोगदेबे मुख्यमंत्री। सेहीपरि दलर किछि शीर्ष नेतृत्व को भेटी पारंती मुख्यमंत्री। आज नुआ दिल्ली रे आईआईसीसी ठारे हेबाकु थिबा जातीय सेमिकन सम्मेलन रे किपरि भारत को सेमिकंडक्टर पावर हाउस कराजिबो सेने शीर्ष स्तर रे बैठक अनुष्ठित हेबो। 3 दिन धरी हेबाकु थिबा एही कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करिवे। एथिसह केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव और जतिन प्रसाद मध्य जोगदेबे। सेमिकंडक्टर रो शिल्प क्षेत्र रे ओडिसा रे पर्याप्त निवेश सुजोग रहिथिबारु एथिरे सामिल होई किपरि ओडिसा भागीदार होई परिबो सेने प्रस्ताव रखिबारे ओडिसा। एहीपरि 2 दिनिया जीएसटी काउंसिलर बैठक रे मुख्यमंत्री सामिल हेबे बोली जणा पड़िछि। उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे सृष्टि होईछि लघुचाप। सक्रिय लघुचाप आगामी 24 घंटा मध्य एहा लघुचाप रूप नेब। प्रभाव रे आजिठु 28 जिला को वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र। प्रबलरु अति प्रबल वर्षा पई 4टी जिला को रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। सेगुड़िक हेला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर एवं देवगढ़। दक्षिण ओडिशार जिला कोरापुट और मालकानगिरी रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर और नुआपड़ारे भारी वर्षार आशंका रहिछि। आसंता काली पई उपकूल और आभ्यंतरण ओडिशा समेत नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षार आशंका रहिछि। सेपटे आज सकाळु राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रहिछि। ट्विन सिटी रे भी प्रबल वर्षा जारी रहिछि। वर्षा पई साधारण जीवन यात्रा प्रभावित होउछन्ति। सेहीपरि लगाण वर्षा रे बालेश्वर रे रातिरु प्रबल वर्षा जारी रहिछि। फଳରେ कृत्रिम बन्या सृष्टि होइछि। रास्ता घाट, मेडिकल परिसर रे भरी रहिछि पानी। फଳରେ वर्षा पानी प्रभावित हेबा द्वारा रास्ता उपरे पानीर सुओ चलिछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को शुल्क युद्ध समग्र विश्वर भू राजनीति को बदलाई देइछि। शुल्क विरोध रे प्रतिवाद रे नूतन मेंट गठन हेबा आरंभ होइछि। पुराना मेंट भांगिछि। पुराना तिक्तता मित्रतारे परिणत होइछि। सारा विश्वर बड़ बड़ शक्ति ट्रम्प को टारिफ माड़ उपरे स्वर उठाइबा आरंभ करबा सह एकाठी होइछन्ति। टारिफ वार करी निज पई विपद को डाकी नेले डोनाल्ड ट्रम्प बोली एभरी मने करा जाउछि। एबे सबुठु बड़ कथा ट्रम्प द्वारा भारत उपरे लगा जाइथिबा 50% टारिफ को विरोध करुछि सारा देश, जहा द्वारा भारतर पूर्व शत्रु एबे भारतर मित्र हेबा पई हाथ बढ़ाइबा आरंभ करिसन्ति। तुर्की परे भारत को खोलाखोली समर्थन करुछि जर्मनी। भारत गस्तरे आसिछन्ति जर्मन वैदेशिक मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल। भारत उपरे लगाइथिबा प्रतिबंध हटाइबा सह ट्रम्प को आईन देखाइछन्ति। से कहिछन्ति भारत प्रशांत महासागरिक क्षेत्र रे एक प्रमुख अंशदार। हमर संपर्क राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि घनिष्ठ। हमर रणनैतिक सहभागिता को विस्तार करिबार बहुत संभावना रहिछि। कहिछन्ति जे विश्वर सबुठारु जनबहुल देश एवं सर्वबृहत गणतंत्र भावरे भारतर स्वर गुरुत्वपूर्ण। भू राजनैतिक चैलेंज को दृष्टि रे रखी आमे नियम आधारित आंतर्जातिक क्रम को एठारे बजाय रखिबाकू चाहू एवं रखिबा उचित। ताकू आहुरी मजबूत करिबो बोली जर्मनी वैदेशिक मंत्री कहिछन्ति। सुभद्रा रे एकाथर मिलिबो 20,000 टंका। सुभद्रा टंका पाई नथिले हुंतुनी व्यस्त। जेउ माने सुभद्रा रे तृतीय किस्ती टंका पाहि नांती सेमानंकु मिलिबो एकाथरे 20,000 टंका। केमिति मिलिबो जानंतु। सुभद्रा रो तृतीय किस्ती टंका राखी पूर्णिमा दिन किछि महिला को मिलिथिबा बेले आउ किछि महिला को एपर्यंत सुभद्रा टंका मिलिनी। एहाकु नै चिंतारे अछंती लक्ष लक्ष महिला।
ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 1,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ରାସନ କାର୍ଡ EKYC ହେବା ଉଚିତ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସରକାର ତରଫରୁ 4,000 ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି। ପୁଣି ମିଳିବ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଏବଂ କେମିତି ମିଳିବ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। ତେବେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ମିଳିବ ନଭେମ୍ବରରେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ବହୁତ। ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ୍ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାର କିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2 କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 3,60,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲରେ ପୁଣି ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ MBBS ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ସିନିୟର ଛାତ୍ର ରାଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଜେନେରାଲ ବୋର୍ଡିଂ ମିଟିଂ ନାମରେ ଡାକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ କରାଉଛନ୍ତି ସିନିୟର। ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଣ୍ଠେଇ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଡାକି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ତା ପର ଦିନ ବି ସିନିୟର ଡାକିଥିଲେ ଜେନେରାଲ ବୋର୍ଡିଂ ମିଟିଂ ନାମରେ। କିନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ନ ଯିବାରୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆସି ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ସିନିୟର। ପ୍ରାୟ 6ରୁ 7 ଜଣ ସିନିୟର ଏଭଳି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଇବା ସହ ଡିଜେ ଲଗାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଫଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ NMCର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମେଡିକାଲ ଡିନ୍ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଆସିଛି। ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲର ବୈଠକ ବସିବ। ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ। GST ହାରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମିଳିବ ବଡ଼ ରିହାତି। ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ହାରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପର ଚାହିଦାରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘୋଷଣା ପରେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଛୋଟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଜେଫେରିସ୍ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ GST ହାର ହ୍ରାସ ଅଧିକାଂଶ ଯାନ ପାଇଁ ଟିକସ ସ୍ଲାବ 28%ରୁ 18% ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ 12%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାନବାହନର ମୂଲ୍ୟ 6ରୁ 8% ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ବଜାର ସୁଲଭରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2 ଚକିଆ ଯାନ ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28ରୁ 31% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 4 ମିଟରରୁ କମ୍ କାର୍ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 29ରୁ 31% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ SUV ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 45ରୁ 50% ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବୀ ହାର 40%ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଅଟୋ ଶିଳ୍ପରେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 2 ଚକିଆ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କେବଳ 2ରୁ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆୟକର ହ୍ରାସ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ସହଜ କରିବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ GST ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁହାଇବ।
मोहन सरकार तंटीरे कंटा एनएसी घोषणा विभिन्न अंचलरू उठिलाणी विद्रोहर स्वर राज्य में 16टी नुआ एनएसी और 7टी नुआ म्युनिसिपालिटी घोषणा करिसेंती मोहन चरण माझी हेले एही घोषणा किंतु एबे मोहन सरकार तंटीरे कंटा सजिबाकू जाउछि जेउ जेउ एरिया एबे एनएसी हेबाकू स्वप्न देखुथिले आ सरकार तांकू स्वप्न को भांगिछंती एबे सेही अंचलर लोक मोहन सरकार विरोध में विद्रोह करने सजबाज हेउछंती सूचना मिली खास करी विरोधी बीजेडी नेता एही प्रसंग को सामना को आनी सरकार को असुविधा पकाइबा अंक कसुथिबा चर्चा होइछि। स्वायत्त शासन दिवस में राज्यवासी को 16टी नुआ एनएसी सहित 7टी नुआ म्युनिसिपालिटी भेटी देइथिले मोहन चरण माझी हेले तापरे भी एमिति अनेक अंचल अछि जहाँकि एनएसी आ म्युनिसिपालिटी लिस्ट रु बाद पड़िछि। कटक जिलार 3टी अंचल को एनएसी मान्यता दि जाइथिला बेला भी केपड़ा को गोटे भी नुआ एनएसी न मिलिबा बेले असंतोषर कारण साजिछि। केपड़ार मार्साघाई आउ आली एथर एनएसी हेबा अपेक्षारे थिले हेले मोहन सरकार एही दुई अंचल को एनएसी घोषणा न करिबा परे असंतोष कुहुलिबारे लागिछि। देशर प्रथम मेड इन इंडिया चिप भारत सेमिकन इंडिया 2025 रे 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च करा जायछि। एहा भारत रे निर्मित प्रथम स्वदेशी चिप एही चिप रो नाम विक्रम। एही चिप केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च करा जायथिला। एही अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य उपस्थित थिले। अश्विनी वैष्णव एही अवसर में कहिथिले जे एहा जे कोनोसी देश पई एक गर्वर मुहूर्त। आज भारत एही सफलता हासिल करिछि। आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टिपूर्ण चिंताधारा दृढ़ इच्छाशक्ति एवं निर्णायक कार्य द्वारा एही गुरुत्वपूर्ण सफलता संभव होई पारिछि। आरंभ हैला पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया पर्यायक्रमे आवास घर देवे राज्य सरकार। आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन उपलक्षे दियाजिबो पीएम आवास पक्का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाकू अपेक्षा करथिबा लक्ष लक्ष गरीब परिवारंक पई आसीछि खुशी खबर। नवेम्बर मासरू आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास घर। आग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी मध्य घर देवे सरकार। सह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर में अंत्योदय योजना हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। पर्यायक्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी। पहलगाम प्रतिशोधर प्रतिश्रुति पूरण होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तांको निर्वाचन मंडलीर वाराणसी ग्रस्त अवसर में एक जनसभा को संबोधित करिसेंति। मोदी कहिसेंति ऑपरेशन सिंदूर परे मु प्रथम थर पई काशी आसीछि। एप्रिल 22 रे पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण परे बहुत दुख होइथिला। आक्रमण रे 26 जन निरीह लोकंको जीवन जाइथिला। एभली दुख को सहिबा पई शक्ति देबाकू मु बाबा विश्वनाथ को प्रार्थना करुथिली। ऑपरेशन सिंदूर काशीर बाबा विश्वनाथ को समर्पित थिला। पहलगाम आक्रमणर प्रतिशोध नेबा पई आरंभ होइथिबा ऑपरेशन सिंदूर सफल होइछि। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर रे 9टी आतंकी अड्डा को ध्वंस करा जाइछि। शताधिक आतंकवादी निपात होइछन्ति। ऑपरेशन महादेव रे पहलगाम आक्रमण रे मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 जन आतंकवादी को निपात करा जाइछि। पुणी सुना दर आकाश छुआ कमिबार ना नेउनी दिनकू दिन बढ़िबारे लागिछि सुना दर। आज 22 कैरेट सुनार दाम प्रति 10 ग्राम पिछा 200 टंका को वृद्धि पाई 97,250 टंका अछि। 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा 220 टंका वृद्धि पाई 1,06,090 टंका अछि। एणिकी सुना दर बढ़िबा द्वारा ओडिशावासी चिंतारे भांगी पड़िलेनि किंतु पेट्रोल दर सामान्य ह्रास पाइथिबा बेले डीजेल दर रे कौनसी परिवर्तन होइनि बोली जणा पड़ुछि। आहले पेट्रोल लिटर पिछा 102 टंका 3 पैसा थिबा बेले डीजेल लिटर पिछा 94 टंका 6 पैसा रहिछि। चलंतु जानिबा आजिर परवर्ती खबर। ह्यूज आप रे 50 लाख ठकई पछरे जणे अवसर प्राप्त सेना कर्मचारी। मुख्य अभियुक्त तथा प्रमोटर पार्थ सारथी दासों को बालेश्वर गिरफ करी कोर्ट चालना करिछि पुलिस। ताहा निकटरू 68,000 टंका 2,51,000 टंकार डिपोजिट मोबाइल फोन बैनर जबत करा जाइछि। पूर्वरु आउ जणे सहयोगी टांगी पुलिस द्वारा गिरफ होइथिले। मास्टरमाइंड ठक पार्थ सारथी को रिमांड रे आनी अधिक पचरा उचरा कराजिबो। एहा पछरे आउ केउमानंक संपृक्ति रहिछि सेमानंकु धरिबाकू उद्यम करुछि पुलिस। तेबे कटकर दरगा बजार अंचलरू 300 अधिक लोक एही चेन सिस्टम रे पड़ी ठकईर शिकार होइथिले। लोकंकु 16,500 टंका विनियोग करबाकू कही प्रथमे पंजीकृत कराउथिले। वीडियो को स्टार रेटिंग देले दिनकू 41 टंका हिसाब को मासकू एही टंका प्रदान करुथिले। क्षुद्र व्यवसायी को आर्थिक सुजोग जोगाई देबार स्वतंत्र योजना कार्यकारी करिसेंति केंद्र सरकार। कारण देशर आर्थिक मेरुदंड सुदृढ़ करिबारे एमानंकर मध्य योगदान रहिछि। किंतु कोविड समय क्षुद्र व्यवसायी आर्थिक मेरुदंड एक प्रकार भांगी जाइथिला। एही समय सरकार आरंभ कले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। किंतु आज भी यही योजना संपर्क में अनेक लोक अवगत होई नाहंती।
ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାର ଫାଇଦା କ'ଣ, କେମିତି ଆବେଦନ କରାଯାଏ ଓ କେଉଁମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ଲୋକ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ବୁଲା ବେକାଳି, ରାସ୍ତାକଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପାଲଟିଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା। କାରଣ ମୋଦି ସରକାର ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ 80,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କଠିନ ସମୟରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ମିଳିପାରିଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, କାରଣ ଏଥର 80,000 ନୁହେଁ, ପୁରା 90,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ନାଗପୁରରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନଟି ଏକ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ପାଇଲଟ ନାଗପୁରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନରେ 172 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆକାଶରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପାଇଲଟଙ୍କ ସମୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ସମାନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 175 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସିକିଲର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। କଟକ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସକିଲ। ସକିଲର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଟକରେ ପୁଣି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସକିଲର ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକର ଭୁଆଶୁଣୀ ପଠାରେ ଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମେଳି କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପାର୍ବଣ ବେଳେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଏଭଳି ମେଳି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କଲେ। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାତିଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ନେଇ ଦାବି ଆସୁଥିଲା। ହେଲେ ଏନ୍ଏସି ତାଲିକାରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ନଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରେ ବି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କାକଟପୁର ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ କାକଟପୁରରେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ବିଗତ ବିଜେଡି ସରକାର କାକଟପୁରକୁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ତାତିଛନ୍ତି କାକଟପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। 20 ବର୍ଷ ଧରି ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ଏବେ ବି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ ନାହିଁ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି। ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଗଛ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହେଉଛି ବିହାରର। 2006 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ କୋଠା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ବିହାରର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଯେଉଁଠାରେ 148 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠା ନାହିଁ। ବର୍ଷା, ଖରା କିମ୍ବା ଶୀତ ଯେକୌଣସି ପାଗରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାହାରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ତଥା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଖରାଦିନେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ହଜିଯାଇଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ? ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାଆନ୍ତୁ ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ। ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ପାନ୍ କାର୍ଡ ବିନା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଜିଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଏକ ନୂତନ ପାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସହଜରେ ଏକ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପାନ୍ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ହଜିଯାଏ,
ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ପାନ୍ କାର୍ଡର ଅପବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତେବେ ଏହି ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ତା ସହିତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରୁନି ସାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ସାର ପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ଓ ସରକାର ଡିଲର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରୁ ହଟୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। ତଥାପି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। ତଥାପି ସରକାର ସ୍ତରରେ ସେମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ଆସିକା କେନ୍ଦ୍ର ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖର ଚିତ୍ର ସାର ସଂଗ୍ରାମର ଅସଲି କଥାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସାର। ସାର ନ ପାଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆସିକା ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ସମବାୟ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ରହିଛି 8ଟି ବ୍ଲକ। ଏହାଦ୍ୱାରା 125ଟି ପେସ୍ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସାର ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 31ରୁ ଆସିକାର 10ଟି ସୋସାଇଟିକୁ 101 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ବଣ୍ଟା ଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋଦି ଏବଂ ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଡୋଗାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେଟଘାଟ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦୁହେଁ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇଥିଲେ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ତୟିପ୍ ଏର୍ଡୋଗାନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭେଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ନେତା ହାତ ମିଳାଇଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇଲେ, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମ୍ପର୍କର ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ଖୋଲାଖୋଲି ପାକ୍ର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ମୋଦିଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଏହି ଭେଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। ମୋଦି ଏର୍ଡୋଗାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରିବା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଟି-20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ୱାନଡେ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଦେଲେ ସୂଚନା। 2012ରେ ନିଜର ଟି-20 କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅଲବିଦା କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍କ। ଜୁନ 2024ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି। 2026 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧକ୍କା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଟି-20 ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ 56ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକଦିନିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍କ ପ୍ରାୟ 13 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟି-20 କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ 2012ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକଦିନିଆ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଲମ୍ବା କରିବେ। ସେ ଜୁନ 2024ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।